الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن أداء الطاعات وأداء العبادات قد تكون سهلة على الإنسان، وقد يعاني بعضنا بشيء من المشقة في أدائها، ولكن ليس هذا هو المهم، وإنما المهم هو المحافظة على هذه الأعمال من الضياع، والمحافظة على هذه الحسنات بعد أدائها أن تذهب هباء منثورا. لا شك أنكم أيها الأخوة تتعبون في جميع الحسنات، فمحافظة الإنسان على الصلوات الخمسة في المسجد فيه مشقة، وعدم التخلف عن صلاة الفجر فيه مشقة، والإمساك عن الطعام حال الصوم في رمضان فيه مشقة، والسفر لحج بيت الله الحرام فيه جهد ومشقة. ولكن هل تعلمون أيها الأخوة أن هناك أمورا وأعمالا لو عملها الإنسان ووقع فيها لكانت مبطلة لأعماله ومحبطة لها، فيذهب هذا التعب وهذه المشقة هباء منثورا أضراج الرياح. أرأيت رجلا يقوم من أول نهاره ويتعب ويشقى في جمع المال، ثم في آخر النهار يضيعها، لا يستفيد من جمعه هذا، لا في أمور دينه ولا في أمور الدنيا. ماذا تقولون عن هذا الرجل أنه جمع الحسنات مثل هذا؟ إذن هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة، وهو أننا نحافظ على حسناتنا وأعمالنا من الضياع. لابد أن يفكر كل منا في هذه القضية، ولا يكون من الذين يأتون يوم القيامة قد ضاعت حسناتهم وذهبت أعمالهم وهم لا يشعرون. عباد الله، لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يخافون خوفا شديدا أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون أن تحبط أعمالهم، وذلك من تمام إيمانهم وكمالهم. قال عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه. أيها المسلمون، عباد الله، نحاول أن نتتبع معكم الأمور التي لو وقع فيها الإنسان لبطلت أعماله.
وذهبت حسناته، ولكن منها ما يبطل جميع الأعمال، ومنها ما يبطل العمل نفسه ولا يؤثر في الباقي. ففي أولها ومقدماتها الكفر والشرك والردة والنفاق. اعلموا رحمكم الله أنه إذا مات الإنسان وهو كافر أو مشرك أو مرتد فإنه لا ينفعه ما قدمه من أعمال. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، ومن الأمور المبطلة لأعمال أيضا الرياء. لقد ضم الرياء في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. ومن مبطلات الأعمال أيضا المن والأذى. مدح الله عز وجل عباده المنفقين وأثنى عليهم بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن ثواب الإنفاق إنما هو للمخلص الذي لا يتبع عمله منا ولا أذى، لأنهما مبطلان لثواب الصدقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن المبطلات للأعمال أيضا، وهي هامة جدا لوقوع كثير من الناس بها، ترك الصلاة العصر. أمر الله سبحانه وتعالى عباده مقيم الصلاة بالمحافظة عليها، وخص من بينها الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، كما قال بعض المفسرين. فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وحذر عز وجل فقال من التلهي عنها بمال أو أهل، وخص فاعل ذلك بالوعيد الشديد، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كانت وتر كأنما وتر أهله وماله. ومعنى وتر أهله وماله أي نقص وصلب فبقي فردا بلا مال ولا أهل. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نسأل الله السلام والعافية. فاتقوا الله عباد الله، تنبهوا لمثل هذه الأمور المبطلات لأعمال الصالحة. أيضا من ضمنها عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: آق ومنان ومكذب بالقدر. وأخيرا أيها المسلمون، ومما يحبط الأعمال أيضا الإدمان على الخمر، وذلك لأنها سبب في لعنة الله على كل متعامل معها، ولذا من شربها كان جزاؤه أن يحبط عمله بالتدريج إلا أن يتوب توبة نصوحا. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتوب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. معاذنا الله يا أيها الأحبة من هؤلاء الصنف من الناس.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il a établi la religion pour nous et a tracé les voies qui mènent à la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Il nous a guidés sur le chemin de la droiture. Il a déversé sur nous ses grâces indénombrables. Il est le doux par excellence et il connaît chaque créature avec exactitude. Je témoigne qu'il est l'unique Allah sans associé qui mérite, n'est-ce pas, celui-là qui mérite d'être adoré. Il est l'allié des pieux, le créateur des cieux et de la terre. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui-là qui était envoyé comme miséricorde à toute l'humanité. Que la paix et les bénédictions abondantes soient sur lui, sur sa pieuse et pure famille, sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux-là qui les suivent dans le bel âge jusqu'au jour de compte. Serviteurs d'Allah, nous sommes au dernier mois de l'année lunaire en islam. Nous sommes dans le mois de Dhul-Hijjah qui constitue le dernier mois de l'année en islam. C'est l'heure du bilan de tout ce que nous avons eu à œuvrer durant toute cette année. Question de voir quels sont les sadaqat que nous avons eu à faire, qu'est-ce que nous avons eu à dévancer pour demain, quelles sont les prédispositions que nous avons prises si l'ange de la mort, dans sa feuille de route qu'il a reçue d'Allah depuis la nuit de Laylat al-Qadr, si on se trouve, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui ne seront plus là l'année prochaine. Quelles sont les prédispositions que nous avons prises? Car le croyant doit être toujours prêt. Il ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va partir. Il marche à la surface de la terre sans garantie, car il ne sait pas ce que le soir sera lorsqu'il se réveille le matin. Et lorsqu'il arrive le soir, il ne sait pas ce que le matin sera. Il doit toujours être prêt, car Allah nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit, soyez prêts à tout instant et ne quittez qu'en pleine soumission. Serviteurs d'Allah, certes, il est l'heure de faire ses bilans, mais en même temps, il est également temps de faire également ces bilans par rapport à quoi? À une chose très importante. Vous savez, les actes d'adoration, les prières, les saintes prières quotidiennes, les jeûnes que nous avons effectués, les pèlerinages pour ceux-là qui ont déjà eu à faire et ceux-là qui le font actuellement, sont des actes certes très importants qui sont recommandés. Mais parmi tous ces actes qui sont recommandés, serviteurs d'Allah, il y a un autre aspect qu'il faut également voir lorsqu'on fait son bilan, ce sont les annulatifs des bonnes actions. Subhanallah, serviteurs d'Allah, le prophète nous a mis en garde qu'il y aura parmi nous ceux-là qui viendront Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous préserve, qu'Allah enlève nos noms parmi ceux-là qui seront parmi ceux-là qui viendront Yawm al-Qiyamah, ils ne vont rien trouver. Ils ont passé toute leur vie à œuvrer, à faire le bilan de leurs œuvres, mais ils ont oublié de voir un aspect très important, les annulatifs, ce qui peut annuler les bonnes actions. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ô vous les croyants, à titre d'exemple, n'annulez pas vos sadaqat, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Aïwa, on peut faire une sadaqa et elle s'annule. À cause de quoi? Le fait de rappeler. Aïwa, tu rappelles, ça annule. Serviteur d'Allah, c'est un point très important que le serviteur devrait voir. Le fait de préserver ses bonnes actions constitue, n'est-ce pas, un des aspects les plus importants. Naam, œuvrer et préserver reste, n'est-ce pas, très important, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, imaginez-vous une personne qui se lève du matin comme nous le faisons chaque jour. Nous le faisons chaque jour. On se lève le matin tôt. On sort pour aller chercher notre pain quotidien. On amasse un maximum d'argent jusqu'au soir. Le soir arrivé, lorsqu'on ouvre notre porte-monnaie ou lorsqu'on ouvre notre compte ou lorsqu'on ouvre là où on a gardé l'argent, on ne trouve rien. Quel sentiment on aura, Jama? On a passé la journée à chercher, à amasser les biens, mais le soir arrivé, on ne trouve rien dans ce qu'on a eu à amasser, il n'y a rien. Quel sentiment on aura? On aura un sentiment d'amertume. Imaginez-vous donc une personne qui a passé 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans à la surface de la terre. Il vient Yawm al-Qiyamah, il arrive comme ça, il ne voit rien. Il voit à droite, il n'y a rien, il voit à gauche, il n'y a rien, il voit devant, il n'y a rien, il voit derrière, il n'y a rien.
À cause de quoi? Parce qu'il a été négligent sur un aspect dans sa vie. Il est vrai chaque fois, sans savoir qu'il annulait à chaque fois qu'il avançait ses bonnes actions. C'est la raison pour laquelle, serviteurs d'Allah, les pieux prédécesseurs dans leurs habitudes, les choses qu'ils avaient le plus peur, c'était cela, Yamaha. Ils étaient tellement vigilants. Lorsqu'Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim musfiqun. Ceux-là qui de la crainte d'Allah sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent comme sadaqa, comme bonne action, tandis que leur cœur, n'est-ce pas, tandis que quoi, leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils vont retourner vers Allah. Lorsque ce verset fut révélé, Aïcha radiyallahu anha posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce sont ceux-là qui boivent l'alcool? Ou c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui volent, qui dilapident, qui détournent les fonds? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est pas ceux-là qui donnent et qui ont peur, mais en fait, ce sont ceux-là qui sont les croyants. Ceux-là qui prient, qui jeûnent, ceux-là qui font les sadaqat, mais ils ont peur que ça ne soit pas accepté. Aïwa Jama'a, aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui ont déjà mis leur cachet du paradis sur leur dos, ils sont sûrs que non, ils sont les gens du paradis, parce que vu ce qu'ils font. Mais subhanallah, ils ne sont pas de fois conscients qu'il y a des choses qu'ils font et ça peut annuler ça. Une parole peut annuler ce que tu as eu à faire. Une action peut annuler ce que tu as à faire. On va essayer, n'est-ce pas, de les voir, ces actions, Jama'a, qui annulent les bonnes actions. Enfin, subhanallah, qu'Allah nous en préserve, qu'on ne soit pas parmi ceux-là. Parmi ces actions, Jama'a, les têtes qui annulent les actions qui annulent le plus, ça n'annule pas seulement la récompense, mais ça annule et l'action et sa récompense. Vous savez qu'il y a les types d'actions, ça peut annuler la récompense, mais l'action reste. Mais il y a des actions que tu fais, ça annule et l'action et la récompense. À la tête, on a quoi? On a la mécréance, al-kufr, al-shirku, l'associationnisme. Vous savez qu'il y a des musulmans, ils sont là, ils ne connaissent pas ce que c'est la mécréance. Le kufr, ils ne connaissent pas le kufr avec ses aqsam. Ils ne connaissent pas le shirk avec ses aqsam. Vous allez voir quelqu'un, il a passé toute sa vie, 40 ans, 50 ans, il est assidu à la prière, il prie au premier saf. Mais c'est quelqu'un qui porte le gris-gris. 40 ans, 50 ans qu'il a fait dans sa vie, il aime la voyance. 40 ans, 50 ans qu'il a fait dans sa vie, il aime aller où? Il aime aller chez les marabouts, toujours voir qu'est-ce qui ne va pas. 40 ans, 50 ans il a fait dans sa vie, lorsqu'on lui donne une écorce ou bien un os ou bien quelque chose, il accroche ça devant sa porte pour protéger sa maison. C'est quelqu'un qui fait du shirk Jama'a. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 10 personnes qui sont venues pour embrasser l'islam. Ils sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont salué le prophète, ils ont fait le bail d'allégeance, le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a tendu la main à 9. Le 10e, il a refusé. Il a ramené sa main. Les sahaba ont dit à Rasulallah, tu as accepté la main des 9 et tu as refusé celui-là. Or, on sait le prophète avec ça dit que son engouement à ce que les gens embrassent la religion. Mais il a refusé de donner la main à celui-là. C'est comme s'il a refusé qu'il devienne musulman. Et puis les sahaba ont demandé à Rasulallah, qu'est-ce qui se passe? Tu as accepté pour 9 et tu as refusé sur celui-là. Il dit, il porte sur lui un gris-gris. Ce dernier-là, il a eu peur parce que son gris était caché très loin. Qui a pu inspirer au prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est qu'Allah? C'est comme cela qu'il a enfoncé sa main dans son boubou. Il a coupé ce gris-gris, il l'a jeté. En ce moment, le prophète lui a tendu la main en lui disant, Man allaqa tamimatan faqad ashraka. Quiconque porte une amulette sur lui pour le protéger, pour lui donner une richesse, ou pour lui donner le pouvoir, ou pour le maintenir dans son pouvoir, etc., alors là, il a associé Allah. Regardez le geste du prophète. Le prophète voulait lui montrer qu'en fait, être musulman, pratiquer tout ce que tu vas faire, mais tu as ça sur terrain. Comme on voit certains, lorsqu'ils font les ablutions, ils se lèvent comme ça, tu vois 2 sont comme ça. D'autres ont ça ici sur la main, parce qu'il est chef, ou il est quoi, il veut conserver son pouvoir, il a ça. Lorsque tu le salues, tu l'embrasses, ta main passe, tu sens quelque chose qui est dû ici. Et il va passer toute sa vie sur ça. Imaginez-vous, Jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé la main de ce dernier pour lui dire quoi qu'en fait, que si tu es musulman avec tout cela, ça ne te servira pas. C'est la raison pour laquelle il y a ridda, il y a le nifaq, l'hypocrisie. Tout cela, le musulman a appelé à les connaître avec les détails, de peur, n'est-ce pas, de se retrouver dans cela, parce qu'il y a d'autres qui le font sans s'en rendre compte. Et waliyadu billah, ça finit carrément, n'est-ce pas, les bonnes actions. Vous savez, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran,
Il a dit dans le Coran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ. Quiconque n'est pas apostasie à sa religion, Manaï devient comment? Un renégat. Qu'est-ce qui se passe? Allah dit que toutes ses œuvres seront, n'est-ce pas comment? Seront annulées. Ça peut se faire même dans la bouche. C'est pour ça qu'on est appelé à connaître le La ilaha illallah avec ses shuruts. Question de ne pas se retrouver dans cela. Vous allez trouver aujourd'hui des musulmans, tout ce qui vient, n'est-ce pas, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'aiment pas. Il fait un acte de mécréance, Jama'a, sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de Jama'a, ils sont là, mais ils critiquent, ils fustigent, n'est-ce pas, les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte de mécréance, Jama'a. Donc il y a des choses que le musulman est appelé, n'est-ce pas, à connaître, question de préserver quoi? Ces actes qu'il accomplit chaque jour. Il se fatigue chaque jour à les faire. Il doit être, n'est-ce pas, jaloux de cela. Parmi, n'est-ce pas, les œuvres qui annulent, nous avons l'ostentation. Vous savez, Allah nous a dit ça dans le Coran, Fawailul lil musallin. Malheur à ceux-là qui accomplissent la prière. Alladhina hum an salatihim sahun, ceux-là qui négligent cette prière. Ils prient Zour, Asr, Masra, Maghrib, etc. Ou ceux-là qui jubilent. Ils tapent tous les cadres ou les seins. Alladhina hum yura'un, ceux-là qui se font voir. Alors là, l'ostentation, c'est vaste, Jama'a, à tous les niveaux. L'ostentation dans la religion, dans les actions, dans la manière de parler, etc. Il y a beaucoup. Tout cela, le musulman a appelé, n'est-ce pas, à connaître cela. Question, n'est-ce pas, de ne pas se retrouver parmi ceux-là qui œuvrent chaque fois et qui annulent. Je prends un exemple. Vous savez, il y a des moments qu'on organise la collecte pour faire une bonne action. Il y avait une fois, on a organisé la collecte pour aller faire quoi? Pour le cimetière. Faisons la collecte, on doit arranger notre cimetière car c'est notre première escale ici sur Terre. C'est là où on va passer le plus de temps à la surface de la Terre. Toi, tu n'as pas l'intention de donner, dès qu'on te voit, tu te lèves, tu dis, je vais donner 10 bennes de sable. Il y a d'autres qui ont promis, n'ont jamais donné ce qu'aujourd'hui. Vous voyez bien. Il le fait dans le but qu'on voit. On le voit. Naam, en islam, il est permis de faire pour montrer l'exemple. Naam. Mais il ne faut pas faire pour se faire voir. Et par la suite, même tu ne respectes même pas. Ils sont beaucoup comme ça qui ont promis, n'ont rien fait. Qu'Allah nous en préserve, Jama'a. Également, parmi, n'est-ce pas, ces actions qui annulent, il y a al-mann wal-adha, comme Allah a dit, le fait de rappeler. Ou le fait qu'il y ait un tort. Allah a dit dans le Coran, comme je disais tout à l'heure dans le verset précité, Allah a dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Oh vous les croyants, n'annulez pas vos sadaqat. Suite à quoi? Je vous donne des exemples qu'on vit chaque jour ici. Tu aides un frère chaque jour, tu lui donnes à manger, tu l'aides souvent de temps en temps, tu lui donnes l'huile, le sucre. Non, tu le fais pour Allah. Subhanallah, un jour, il peut avoir un accident de comportement. Tu arrives quelque part, tu vois qu'il est assis, il ne s'est pas levé pour te donner la place, par exemple. Comme ces chrétiens-là ont souvent l'habitude de réclamer leurs honneurs. C'est-à-dire, tu arrives là, il n'y a pas assez de place, il est assis, il te regarde, il ne se lève pas. Tu le regardes un peu avec le clin d'œil. Pour lui dire que mais c'est comment tu ne me reconnais pas? Il fait semblant même de ne pas te reconnaître, il est là tranquille. Tu ne dis rien. Par la suite, lorsqu'il y aura les petites causeries, tu dis, il va venir vers toi te saluer, tu ne vas même pas lui donner la main. Donc c'est maintenant que tu me reconnais, donc tout à l'heure tu ne m'as pas reconnu. Je prends un exemple banal qui s'est passé. Donc tu oublies, c'est moi qui est toujours derrière toi pour t'aider, pour t'assister. Donc tu ne vois pas les sacs de riz, les huiles que je t'envoie. La pension de ton enfant que je paye, même ta location que je paye, tu ne vois pas. Comment il est en train de faire quoi, Jama'a? Il est en train d'effacer. Il est en train de faire quoi? Effacer ses bonnes actions. Tu as fait pour Allah, est-ce que tu as fait pour sa tête d'abord? Lorsqu'on fait une bonne action, on le fait pour qui? Pour Allah. On ne le fait pas pour la personne. Si tu dis que tu vas faire les bonnes actions pour une personne, il y a des gens que tu ne vas même pas les aider ici. Même tes propres frères. Mais lorsque tu fais pour Allah, tu quittes. Tu attends ta récompense auprès de qui? Auprès d'Allah. Donc faisons très attention, Jama'a. Lorsqu'il y a un petit accident de foi entre les gens, ils prennent la peine de rappeler tous les biens qu'il a fait à la personne. C'est un danger, Jama'a, qu'Allah nous en préserve. Un autre exemple aussi qui se passe dans notre société, lorsque tu es malade. Il y a d'autres, lorsqu'ils sont malades, ils ont un carnet de listes de noms qui sont venus. Les gens qui sont venus avec un sucre, une palette d'eau. Il a ça dans sa tête. Si toi tu viens, tu le salues, tu lui fais la doigt, il te regarde. Tu ne fais rien. Alors que lorsque tu étais malade, il a amené 2 palettes d'eau. Toi, tu n'as rien fait. Il a pris une autre. Vous voyez bien. Demain, lorsque toi tu vas tomber malade, il dit que non, je ne peux plus l'amener. La dernière fois, je l'ai amené.
Deux palais, est-ce qu'il est venu me donner? Et ça, j'attire l'attention de nos sœurs, les femmes. Elles ont une habitude, le ping-pong, dans les quoi? Les gestes lorsqu'elles accouchent. On a l'habitude de les alerter sur ça. Les femmes, dans leurs habitudes, c'est quoi? Elles m'excusent, mais on doit le dire. Lorsqu'une femme accouche, les femmes qui viennent, les voisines qui viennent pour voir l'enfant, elles regardent le nombre de savons que tu arrêtes, les couches que tu as arrêtées, l'argent que tu lui as donné, ça devient une dette pour elles. Hein. Lorsque l'autre accouche, il faut qu'elle remette la même chose. Si tu lui donnes 2500, elle dit non, 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 elle m'a donné 5000, je ne peux pas. Je dois lui renvoyer plus ou soit l'égalité de ce qu'elle m'a donné. Alors, c'est pourquoi, Jama, tout cela. Et si l'autre vient donner, moi, il dit, regarde, moi, je lui ai donné ça, et elle vient me rembourser avec ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il y a dans des gestes, Jama, lorsque tu fais ta sadaqa, il faut être prudent. Lorsque tu fais une bonne action, fais-le pour Allah et tu quittes derrière. Tu n'attends rien de la personne. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les mubtilat, Jama'a, l'amal, qui est également une chose que les gens négligent beaucoup, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'ils se retrouvent en train de négliger la prière de l'Usta. La prière de quoi? Du juste milieu, la prière, n'est-ce pas, du milieu. Les ulama dans les tafsirs de Coran ont parlé que la prière du milieu, c'est quoi? Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus, mais on prend ce qui est venu dans le Sahih Bukhari avec l'avis, n'est-ce pas, de l'unanimité des savants, c'est quoi? C'est la prière d'Asr. Vous savez, généralement, Asr, si on essaie de voir dans nos habitudes ici, c'est un moment un peu complexe, un moment un peu compliqué. Les gens rentrent du boulot, les gens sortent d'un peu partout, il y a des retards. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, Asr là, ils se retrouvent dans des positions pas bonnes. Or, Allah nous a dit d'être comment? Hafizu ala salawati wa salatil usta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a attiré notre attention par rapport à la hadith, n'est-ce pas, al-Bukhari, fi sahihi an Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque, n'est-ce pas, néglige la prière de Usta, كأنما وتر أهله وماله. Ici, dans le sharh de ce hadith, le mot wutira veut dire quoi? C'est comme s'il a perdu. Parce que généralement, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire la prière en jama à la mosquée? C'est soit pour notre famille, pour notre richesse. Je vous ai raconté l'histoire d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Une fois, il est allé dans son champ pour aller visiter son champ. C'était un agriculteur. Vous savez, les sahaba, chacun avait une activité. C'est que les gens oublient. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté la paresse. L'islam est contre la paresse. Chaque sahaba devait faire une activité parce que l'islam demande de chercher le halal. Il est allé donc au champ, dans son champ pour aller visiter comme tout agriculteur. Ça l'a pris un peu le temps. Il est revenu, la jama'a a été passée. Ce n'est pas que l'heure de la prière était passée. Mais la prière en jama'a était passée. Ça l'a tellement fait mal. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné ce champ sadaqa. Il a dit qu'il n'aimerait pas avoir quelque chose qui peut le retenir de la prière en quoi? En jama'a. Regardez le niveau de ces sahaba, jama'a. Combien de fois nous aujourd'hui, chaque fois la prière, là, il y a beaucoup d'handicap. Donc lorsque quelque chose devait les empêcher d'être en conformité avec la loi d'Allah, ils mettaient ça de côté, ça devient quoi? Ça devient quoi? Un danger pour eux. Ils mettent ça de côté. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Également, jama'a, parmi les choses qu'il faut, n'est-ce pas, attirer l'attention sur cela, qu'il ne faut pas négliger, c'est quoi? C'est le uququl walidayn. Le manque de respect ou la désobéissance envers les parents. Vous savez, la désobéissance envers les parents reste un véritable problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a trois personnes. Allah ne va pas accepter un acte d'adoration, quoi que ce soit. Allah n'acceptera pas de ces trois catégories de personnes, qu'Allah nous en préserve. La première personne, celui-là qui désobéit à qui? À ses parents. Vous vous rappelez l'histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce sahabi qui n'a pas pu dire la ilaha illallah? Vous vous rappelez? À cause de quoi? À cause du fait que sa maman était en colère contre lui. Et ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se lève personnellement pour aller voir le pourquoi il ne réussit pas à dire la ilaha illallah. Lorsqu'il est allé lui donner, il n'a pas dit, il a demandé, la première des choses qu'il a demandé, a-t-il un parent en vie? A-t-il un parent qui est encore en vie? On a dit oui, sa maman est en vie. Il est allé vers sa maman. Il a salué sa maman. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton enfant? Elle dit, moi je suis en colère contre mon fils. Depuis qu'il s'est marié, il m'a oublié. Comme beaucoup d'entre nous, Jama. On est occupé avec nos femmes et nos enfants. On oublie quoi? Nos parents.
Lorsque l'enfant a le mal des dents, on l'amène loin à l'étranger. Lorsque les parents sont malades, on les envoie au centre de santé du quartier. Vous savez qu'en islam, la maman, les parents ont plus de droits que votre épouse à la maison. Même dans l'héritage, Allah les a séparés pour vous montrer leur position, les parents. Même dans l'héritage, leur pourcentage dépasse pour la femme. C'est pour vous montrer quoi leur position. Mais aujourd'hui, les femmes prennent le dessus sur nos propres mamans et nos propres parents. Vous voyez bien, comment vous pensez que vous allez vous en sortir, Jama? Donc celui-là, il n'a pas pu, c'est un sahabi, il n'a pas pu dire la ilaha illallah à cause du fait quoi? Que sa maman était en colère avec raison, parce qu'il faut voir aussi ça, avec raison sur lui. Il a cessé, n'est-ce pas, de tenir compte, n'est-ce pas, de ses parents, de prendre soin de ces derniers-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des frères qui ont les boubous, ils mangent jusqu'à ce qu'on verse mal à la poubelle. Pendant que ce temps au village, les parents sont là-bas avec un seul vêtement. Ils ont de la peine pour manger. D'autres oncles, ils partent pour changer les habits, ils sont obligés d'aller à la rivière, ils lavent, ils sèchent, ils s'assoient là-bas. Dès que ça sèche, ils ne portent pas. Alors qu'il a les habits qui sont en train de faire quoi? En train de moisir ici dans les penderies. Qu'Allah nous en préserve, Jama'a. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à la maman, il faut lui pardonner. Il dit que non, je ne peux pas lui pardonner. Le prophète a demandé de rassembler dans le bois. Elle dit pour faire quoi? On va le brûler. C'est mieux vaut qu'on le brûle. C'est-à-dire qu'il ait avoir des difficultés là-bas. Vous connaissez le cœur de la maman. Elle a dit non, brûlez mon enfant comment? Non, je lui ai pardonné. C'est comme ça qu'il a dit quoi? Il a pu dire la ilaha illallah avant de quitter quoi? Avant de quitter ce monde. Donc, le prophète nous dit qu'il y a donc 3 catégories. Donc, même si tu es le plus pieux à la surface de la terre, et que tu es comment? Un désobéissant, une personne qui ne respecte pas tes parents, tu auras des difficultés au Mal-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il a dit c'est-à-dire celui-là qui désobéit à ses parents. Surtout certains, là, lorsqu'ils parlent à leurs parents, tu te demandes, mais ça, c'est celui qui t'a accouché. Il parle avec un non-respect, je m'en fous. Là, ce n'est pas le dîn qui t'a demandé de le faire, Jama'a. Également, les calomniateurs, ceux-là qui calomnient, les diffamateurs, les colporteurs, ceux-là même ont les châtiments d'abord dans la tombe, avant d'aller retrouver Allah Azzawajal. Qu'Allah nous en préserve. Et ceux-là qui ne croient pas au destin. Vous savez qu'il y a les Mukaddib bil-Qadr, ils sont nombreux, qu'Allah nous en préserve. Également, nous avons un autre aspect, c'est quoi? Le dernier point qu'on va énumérer ici, c'est quoi? C'est les buveurs d'alcool. Vous savez, le fait de boire de l'alcool, ça fait partie des péchés capitaux en islam. Maintenant, la question qu'il faut se poser, l'alcool, est-ce que c'est seulement la boisson ou bien c'est tout ce qui bouge l'esprit? Comprenez bien, dans la langue arabe, dans la terminologie du fiqh, lorsqu'on parle de khamr, c'est tout ce qui bouge le cerveau. Kullu muskirin, tout ce qui rend sous. Donc, entre dans cela la boisson, n'est-ce pas? Entre dans cela les drogues, le tramol, tout ce qui bouge le cerveau. Donc ne pensez pas que c'est seulement l'alcool. Lorsqu'on dit que le travail d'alcool est interdit, les gens pensent que c'est seulement la boisson là. Tout ce qui bouge le cerveau. Donc tu es un dealer, construis les mosquées que tu veux. Tu es un dealer, va amener les gens au pèlerinage comme tu veux. Mais tu auras des problèmes. Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cette particularité. Si la personne ne fait pas tawba, il ne fait pas tawba avant de quitter ce monde et qu'il est dans ce péché-là, il aura des problèmes. Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous en préserve. Serviteur d'Allah, il y a un dernier point que j'aimerais également attirer notre attention là-dessus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela avec le cas de Thawban. Thawban a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une catégorie de personnes qu'Allah ne va pas les regarder yawm al-qiyamah avec un regard de miséricorde. Maintenant, eux, ils seront dans les difficultés. Quelles sont ces personnes? Les Sahaba ont dit à Rasulallah, sifhum lana, décris-nous ces gens, ya Rasulallah, afin qu'on ne soit pas parmi cette catégorie de personnes. Il a dit, ce sont vos frères, ils prient comme vous, ils jeûnent comme vous, ils font tout ce que vous faites. Mais lorsqu'ils sont à l'abri des regards des gens, ils violent la loi d'Allah. Il a dit, lorsqu'ils sont à l'abri des regards des gens, ils piétinent la loi d'Allah. Mais ceux-là, ils ont peur de qui? Ils ont peur des gens, ils n'ont pas peur de qui? Ils n'ont pas peur d'Allah. Ceux-là également, ils auront des problèmes, Jama'a, Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, Jama'a, qu'on ne soit pas parmi ces catégories. Il y a une liste, Jama'a, mais j'ai voulu seulement énumérer quelques, il y a une dizaine que les savants, n'est-ce pas, ont mis, n'est-ce pas, en exergue par rapport aux annulatifs, et que chaque croyant devrait, n'est-ce pas, être vigilant dans ses actes, dans ses paroles, dans ses différentes transactions, qui ne se retrouvent pas parmi ceux-là qui sont en train de construire un immeuble, mais qui sont en train en même temps de détruire quoi?
la fondation en bas, en remontant. Et qu'il se retrouve à la fin de sa vie, qu'il a tout détruit ce qu'il a eu à faire. Évitons de rappeler ce que nous faisons comme bonne action aux gens qu'on a eu à aider, surtout. C'est-à-dire que tu donnes à quelqu'un, tu rappelles chaque fois. Évitons, n'est-ce pas, toute forme, n'est-ce pas, de shirk, toute forme d'associationnisme. Surtout de nos jours, comme je vous dis, les gens sont toujours attachés à ces pratiques. Les visiteurs ou les visiteuses, n'est-ce pas, des gens qui font dans les coris. Les visiteurs et les visiteuses de ceux-là qui frappent dans les sables. Les gens qui ont foi toujours aux écorces. On te dit, prends cette écorce, tu mets, ça va protéger ta maison. Prends cette écorce, ça va protéger ta boutique. Prends cette écorce, tu mets dans ta caisse d'argent, ça ne va pas se perdre. Comme il y a un frère ici, il prie. Il dit un jour, on m'a donné les jujubes. Vous connaissez les jujubes, non? Les jujubes traditionnels, là. On lui dit, mets ça dans la caisse. Dans ta caisse, ça va protéger ton argent ne va plus se perdre. C'est donc tu as foi maintenant aux jujubes. Et également aux femmes qui attachent les cordes noires sur le cou des enfants, les mains des enfants. Ceux-là qui partent, les gens qui font dans le massage des pieds, les traitements des pieds, on les attache les coris ou les cordes noires sur les pieds pour leur dire que non, ça va empêcher, n'est-ce pas, ça va protéger les pieds, n'est-ce pas, contre les regards de ceux-là qui empêchent la guérison. Il y a beaucoup de choses, Jama'a. Tout cela, le musulman doit balayer ça d'un seul revers. La guérison entre les mains d'Allah, Jama'a. La protection, c'est Allah qui protège. Ce n'est pas une corde, ce n'est pas un couteau, ce n'est pas une écorce. Ça n'a pas ce pouvoir, Jama'a. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à être très attentif par rapport à ce que nous œuvrons, qu'Allah protège nos bonnes actions. Innahu waliyu dhalika wal qadr alayh. Qu'Allah pardonne à nos morts, qu'Allah protège, n'est-ce pas, accorde à notre pays la paix, la stabilité et les pays voisins, qu'Allah augmente la solidarité, l'amour, la fraternité dans notre communauté. Inna waliyu dhalika wal qadr alayh. Qu'Allah facilite aux pèlerins de rentrer en paix et en toute sécurité. Qu'Allah facilite à ceux-là qui n'ont pas pu faire le pèlerinage, qu'Allah les facilite le pèlerinage. Qu'Allah facilite à ceux-là également qui ont déjà fait, qu'Allah les ramène une fois et plusieurs fois à chaque fois que l'occasion se présentera. Innahu waliyu dhalika wal qadr alayh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين